स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लेके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। माइनिंग ना इस सरकार नूं रास आई, ना पिछली सरकार नूं, ना उस तो पिछली सरकार नूं। इस माइनिंग के मुद्दे ने कई सरकारां बनाईयां ते कई सरकारां डेग दित्तियां, पर मुद्दा जिउंदा त्यों खड़िया। नवीं चुनी गई सरकार ने दावा किया कि आउंदियां ही सब तो पहला फाहा वड़ देंगे माइनिंग का। ना महंगी रेता मिलेगी थोनू, ना नजायज़ माइनिंग होण देनी है, सब कुछ चकाचौंध कर देवांगे। 5 रुपए फुट जिहड़ी गल चन्नी साहब कह के गए सी, वो प्रैक्टिकल तौर पर संभव करके दिखावांगे। पर जो अज हाई कोर्ट की फटकार पई है, उसने दुध का दुध पानी का पानी जरूर कर दिता है। दरअसल ये मसला हाई कोर्ट दे विच क्यों पहुंचा, यह भी समझना बड़ा जरूरी है। माइनिंग जिहड़ी कि पंजाब दे लई एक वड्डा कलंक बनी हुई है। नजायज़ माइनिंग वड्डे तौर पर हो रही है, खास तौर पर सरहदी इलाकों के विच जिहड़ी नजायज़ माइनिंग हो रही है, वो एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इस मुद्दे नूं लैके हाई कोर्ट दे विच ले जाया गया कि ये जिहड़े सरहदी खेतरां दे विच नजायज़ माइनिंग हो रही है, ये सीधा सीधा हड़ां नूं तां सद्दा दे ही रही है। इस तो इलावा सुरक्षा दे विच वड्डी सेंध भी लग रही है, जिस दे कारण सरहद पार बैठे लोग उन्हां नूं बहुत आसानी हो जाती है। जदों असीं नजायज़ माइनिंग करते हैं, वो आसानी दे नाल बॉर्डर क्रॉस करके इधरले पासे आ सकते हैं। हाई कोर्ट दे विच जदों ये मसला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने अज पंजाब सरकार नूं चंगी तगड़ी फटकार दी है, क्योंकि हाई कोर्ट दे विच जवाब दाखिल करना सी पंजाब सरकार ने कि तुसीं नजायज़ माइनिंग रोकण दे लई की कुछ कर रहे हो, और जो खदशा जताया जा रहा है कि सरहदी इलाकों के विच नजायज़ माइनिंग करके बहुत वड्डा खतरा है, उस बारे तुहाडा की कहना है। और जो अज हाई कोर्ट ने कहा कि सानू ये दसदियां होया बड़ा इतफाक साबित हो रहा है कि एक भी हीला वसीला पंजाब सरकार ने अपने जवाब दे विच नहीं दसिया कि नजायज़ माइनिंग रोकण दे लई असीं की कर रहे हैं। सब तो पहला ग्राफिक के जरिए पूरा मुद्दा तुहानूं समझाने हैं, फिर खास मेहमानां दे नाल विचार चर्चा शुरू करांगे। पंजाब के सरहदी इलाकों दे विच हो रही नजायज़ माइनिंग पंजाब सरकार दे लई गले की हड्डी बनी हुई है। सरहदी एरिया दे विच हो रही नजायज़ माइनिंग नूं लैके हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार नूं मुड़ तो झाड़ पाई है। पठानकोट ते गुरदासपुर के सरहदी इलाकों के विच माइनिंग ते पूर्ण तौर पर रोक लगा दी गई है। पंजाब सरकार वालों दाखिल जवाब तो असंतुष्ट नजर आई है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा सरकार के जवाब दे विच एक भी शब्द अजिहा नहीं जो ये दस सके कि नजायज़ माइनिंग रोकण लई की कीता जा रहा, यह हाई कोर्ट ने कहा। इस तो इलावा हाई कोर्ट की टिप्पणी पंजाब सरकार नूं दसना पै रहा कि पंजाब भी देश का हिस्सा है ते माइनिंग नजायज़ माइनिंग देश की सुरक्षा लई एक वड्डा खतरा है। सरकार नूं नवां ठोस जवाब दाखिल करने के हुक्म दिते गए हैं। उधर दूजे पासे BSF वालों भी अदालत विच अपना जवाब दाखिल किया गया। BSF की कहती है, BSF कहती है कि नजायज़ माइनिंग देश की सुरक्षा लई एक वड्डा खतरा है। माइनिंग कारण वड्डे खड्ड पै चुके हैं, जो कि घुसपैठियां लई एक चंगा खासा राह बन सकते हैं। हथियारों की सप्लाई होने का भी खदशा है। नजायज़ माइनिंग की ही भेंट चढ़े चक्की रेलवे पुल का मुद्दा भी उठा। पंजाब ते हिमाचल प्रदेश को जोड़ते चक्की पुल का डिग गया है कुछ हिस्सा। भारतीय फौज के लिए यह चक्की पुल खासा अहम मन्निया जा रहा सीगा, पंजाब नूं हिमाचल नाल और हिमाचल नूं पंजाब दे नाल जोड़दा सी। और इस तो इलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान दे विच बुरी तरह दे नाल जो हड़ आए हुए ने, उन्हां दे विच काफ़ी वड्डा कारण जिहड़ा वो नजायज़ माइनिंग भी हैगी है। नजायज़ माइनिंग कारण दरियावां दे रुख मुड़ जाते हैं, कन्ने मुड़ जाते हैं, जिस दे कारण पाकिस्तान दे विच हड़ां ने तबाही मचाई हुई है। इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने के लिए साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा देने साडे नाल मौजूद ने जयबंत सिंह जी, बुलार ने पंजाब बीजेपी के, हरदीप किंगरा साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, अर्शदीप सिंह कलेर एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, और एडवोकेट अनिल पाल शेरगिल साहब सीनियर वकील ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के और पटिशन करता के वकील भी ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। और आम आदमी पार्टी नाल लगातार असीं कोशिश कर रहे हैं राबता कायम करने की, कोई भी हाले तक उन्होंने बुलारा नहीं भेजा, पर एक कैबिनेट वजीर साहब ने जरूर भरोसा दिता कि मैं इस मुद्दे पर गल करांगा। असीं उड़ीक कर रहे हैं कि कदों लाइन ते आउणगे। शुरुआत शेरगिल साहब मैं थोड़े तो ही करांगा, जो अज हाई कोर्ट दे विच होया थोड़ा तफसील दे नाल थोड़े तो समझना चाहते हैं कि यह पूरा मुद्दा है की है। ये थोड़ा जिहा समझना बड़ा जरूरी है कि नजायज़ माइनिंग जिहड़ी सरहदी खेतरां 'च हो रही है, ये उसका मुद्दा है, या ओवरऑल पंजाब दे विच जिहड़ी नजायज़ माइनिंग हो रही है उहदा मुद्दा? सत श्री अकाल जी। ये माइनिंग का मुद्दा रिलेटेड है टू दी रिवर रावी जी। ये जिहड़ा माधोपुर तो पुल तो थले माइनिंग हो रही है जी, सब तो पहले मैं तुहानू मिलाना चाहांगा सुखदीप सिंह बाजवा जी नूं, जी जिहड़े उत्थे दे वाइल्ड लाइफ वार्डन भी ने
ठीक है। और एक नेचर लवर ने और बर्ड से ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ठीक है जी ਉੱਥੇ जी ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਡਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸਕੇਵੇਟਰਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਿਲਟੀ ਨੇ ਜੀ ਐਂਡ ਇਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਨ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10-15 ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਐਕਸਕੇਵੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ। ਇਹ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2016 ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5-7 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ, 4-5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਇਆ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਰਿਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਜਦ ਪਹਿਲੇ BSF ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀ ਲੀਗਲ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਹਾਸੇ ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਹੱਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ PTC ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ, 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। 3 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਵਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਜ਼ਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਪੜ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰੂਪਸ ਹੈਗਾ, ਲੇਟਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰੂਪ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਨਮੀ ਦੀ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਿਊਲੇਟਿੰਗ ਟੈਰੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਵਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਿਵਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਈ, ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹਾਈਡਸਪੇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਰਿਵਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਾਂਗੂ ਅੰਡੂਲੇਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗਾਤਿਸ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਆਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। हाँ जी, बीएसएफ ने तो पहले ही अपना एफिडेविट पाता सीगा कि भी साडे वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बाद में तुसी कहते हो कि ड्रग्स आ गए जी, आर्म्स आ गए, ते की कुछ करे, किन्ना को तुसी टेक्नोलॉजी यूज करोगे अगर इस तरीके दे रिवर बेड्स होणगे ते। ठीक है, सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ताड़े सारे जिहड़े जिन्ने ताड़े अपने ब्रिजेस ने वो कमजोर हो रहे ने, उन्हां दे उत्ते लाइट व्हीकल ते चले जाएगी। हाई कोर्ट ने लड़ाई ते हाई कोर्ट ने आज पंजाब सरकार ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਠੀਕ ਰਾਏ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਇਹ ਭਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਭਰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਗੱਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਹਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਬਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਗਏ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਈ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕਣੀ, ਫਲਾਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ। 5 ਸਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਰਕੇਟਡ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ 1 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ XMLA ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, I can say with confidence ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। it is simply a publicity। ਅੱਛਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸੈਟਬੈਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 2 ਸਤੰਬਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, BSF ਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਬੈਠਾ। ਜੀ 2016 ਚ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2016 ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਲਾਓ ਮੀ ਪਰਮਿਟ ਮੀ ਜੀ। 2016 ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 2016 ਚ ਉਹ ਖੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਟੇ ਸੀ? 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਰੁਕ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਤੇ ਇਲੀਗਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ 75 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੂਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸਿਸੋਦੀਆ, ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 2016 15-16 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ ਰੇਤੇ ਦਾ? 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ 3000, ਅੱਜ ਉਹ 7000 ਪਾਰ ਕਰਕੇ 8000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਉਰੇ ਰੇਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਡਬਲ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਕਿੱਤੇ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਰਜ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ BSF ਔਰ ਫੌਜ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਡਰੱਗਸ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਕੱਲਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਟਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ISI ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਫੜਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਦੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਜੀ, ਫॉर द ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੈਂਡ, ਗ੍ਰੇਵਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਸਤੇ।
ਪਰ 21 ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ 21 ਏਜੰਸੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਸ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜੀ ਐਕਸਕੇਵੇਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਈਨ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੀ BSF ਤੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਨੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਿਵਰ ਬੈਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਮੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਮੀਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਮੀਲ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਮਾਧੋਪੁਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਪਾਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਡਿਸਟਰਬਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀਨਸ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਡਰੋਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਟੈਂਕਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਏ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਟਰ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਚਿਕਨ ਨੈਕ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੇਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਤਾ, ਖੱਡੇ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਦਾ ਕਾਲਮ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਪੰਜਾਬ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵੈਂਟ ਇਨਟੂ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰ ਬੇਸ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ 에ਅਰ ਬੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਪਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਮਾਚਲੀ, JNK ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਰ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਟੈਕਸ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਸੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। The point is that there is no political will. ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਹੈ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਟੋਟਲ ਬੈਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਪਏਗਾ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਖੱਡ ਲੈ ਵੀ ਲਈ, ਉਸ ਖੱਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦਾ, ਉਸ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਗ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਲੈਂਕਟ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪ, ਉਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇ ਕੀਤੀ, ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹੀ par excellence है।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ। हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्ण जो माइनिंग ते है रोक लगा दी है। पठानकोट की जिहड़ी स्थिति दसीए तो असी पंजाब बॉर्डर जो कि पंजाब और हिमाचल नूं जोड़दा सीगा। हालात की ने इस वेले चक्की दे उसका लैवल की है वो जिहड़ा हिमाचल नूं छोड़ खमियाजा भुगतना पिया है और जिस दे पिछे एक वड्डा कारण पंजाब हिमाचल बॉर्डर लोकां नूं जिहड़ा है हुण सीगा पर हुण लोकी जिहड़े पैदल अपना ये सफर तय कर रहे हैं। ये सड़की मार्ग भी है नाल ही है, इस दे बिल्कुल बंद कर दिता गया। इस पुल नूं मार्ग ते बनिया पुल उसकी मिट्टी खिस चुकी है जिस दे कारण जिहड़ा है बिल्कुल बंद कर दिता गया और बंद जिहड़ा है पैदल जिहड़े लोग ने सिर्फ वही जा सकते हैं, ना ही दो पहिया वाहन ते ना ही चार पहिया वाहन इथों निकल रहा है। ठीक है शेरगिल साहब ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਪੁਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਿੱਲਰ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, बरसातां ज्यादा होने करके या हड़ां करके कोई फर्क पिया, या सिर्फ नजायज माइनिंग करके ये सारियां चीज़ां कमजोर रही हैं? देखो जे गल करिए आपां नजायज माइनिंग दी तां जिहड़े पुल है इस पुल तो 500 मीटर उधर दा एरिया और 500 मीटर इधर दा एरिया जे गल करिए जो कि कानूनन जिथे माइनिंग नहीं हो सकती, पर उस दे थल्लड़े इलाके दे विच जे माइनिंग होई है और उस दे नाल जिहड़ा पिछों तेज बारिश आई है, तेज बारिश के आने के नाल जिहड़ा है मिट्टी खिसकी है, क्योंकि जदों नीचले थल्लड़े जिहड़े हेठले इलाके है जदों उत्थे माइनिंग होवेगी तां काफ़ी नुकसान भी वो करेगी और तेज बारिश आने के कारण जिहड़ा मिट्टी खिसकन के चलते जिहड़े है इस दे दो पिलर जिहड़े सड़की मार्ग का जिहड़ा नवां पुल है 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू होया सीगा, उस दी जिहड़ी मिट्टी खिसकन करके दो पिलर जिहड़े आ वो नुकसाने गए हैं, जिस नूं सही करन दे लई प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है। तेज बारिश भी किते ना किते इस चीज़ का असर है, क्योंकि ਚੱਕੀ दरिया हड़िया होया है और बरसातां पहाड़ां दे विच काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, उस दे नाल भी नुकसान होया ही है। पर उस दे नाल जिहड़ा रस्ते दे विच पिछे देख सकते हो तुसीं कि वो जिहड़ी एक सड़की मार्ग है, वो सड़की मार्ग भी जिहड़ा वो रोकिया होया है पुलिस ने, क्योंकि उहदे भी पिलर खिसक गए ने। मुकेश थोड़ा साइड ते होवो, लोगों को असीं दिखाइए जरूर कि उहदे थल्लों भी जिहड़े पिलर ने वो खिसक गए ने, इस करके पुलिस ने बैरीकेड लगा दिता है कि कोई भारी वाहन है जिहड़ा इस पुल तो नहीं जाएगा। यानी कि पूरी तरह दे नाल पंजाब दा हिमाचल दे नालों संपर्क टुट गया, भावें वो सड़की होवे या फिर रेल आवाजाही दा होवे। मुकेश धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। शेरगिल साहब को चलते हैं। शेरगिल साहब स्थिति वाकई बहुत नाजुक है, असीं लाइव तस्वीरां भी हुणे अपने दर्शकों को दिखाईआं। मैं छोटा जिहा एक सवाल शेरगिल साहब हो रहा है, कोई टाइम बाउंड किया कोर्ट ने कि ये कद तक माइनिंग बंद रखनी है, कद तक नहीं रखनी, जब तक स्थिति सुधर नहीं जाती तब तक माइनिंग बंद रखनी, कुछ भी इदां दा? कोर्ट जिहड़ा गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी है जी एक काम करना है सरकार ने जी, और एक काम भी सरकार दा है। जिवें बड़े बंदियां ने इहनूं पोलिटिकल डिबेट बनाता माइनिंग तो जी। क्वेश्चन ये है कि रिवर बेड दे विच फ्लोइंग वाटर दे विच माइनिंग इज नॉट अलाउड, बिल्कुल कर ही नहीं सकते, इट इज बैंड, सुप्रीम कोर्ट ने बैन की हुई है जी, ठीक है जी जी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਤੁਸੀਂ ਖੋਦਤਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਡਿਪਰਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਟੀਪ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸਰ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਇੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏਗਾ। We have an international border, ਉਹਦੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ 200-200 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਹ ਖਾਲੀ, ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਖਾਲੀ। ਖਾਲੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਲੈਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Finally, ਪਾਣੀ ਦਾ sir, ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਟੈਂਪਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਖੇਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਜਰ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। BSF ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ISI ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਜਾਏ ਨੇ। ਰਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਆ। ਰਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਰੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਗਾ ਵੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਰੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ISI ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੋ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਸੇ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਛੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਰੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਮਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ BSF ਵਰਗੇ ਉਤੋਂ ਆਰਮੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਵ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਟੋਏ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸੜਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰੇੜਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।